नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध आपण मैंने प्रत्येक दिन 45 मिनट व्यायाम करूँ निज स्वास्थ्यर जत्न निंतु और आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर पात्रपड़ा मर्मदुंत दुर्घटना मृतक परिवार को 4 लाख टंकार सहायता घोषणा पात्रगड़ा ठारे मर्मदुत दुर्घटना प्राण हर रेवती परिवार प्रति संवेदना जन मुख्यमंत्री मोहन चौहान माझी या मृतक परिवार को 4 लाख टंकार अनुकंप सहायता घोषणा कर मुख्यमंत्री दुर्घटना गुरुतर हो चिकित्सा अवस्था रेवती सोमवार मृत्यु घटी पूर्वर ए दुर्घटना रेवती 8 वर्षर झील मृत्यु होता सूचना जोगे शनिवार राति पात्रगड़ा ठारे रेवती निज 8 वर्ष झील 2 वर्षर पुआ सह रास्ता पार होता बेले द्रुत अवस्था आसुवा एक थर गाड़ी धक्का होता रेवती झीर घटनास्थल मृत्यु होता आ गुरुतर अवस्था रेवती और पुआ को एम्स भर्ती कराइला मात्र सोमवार रेवती मृत्यु होती सेपट घटना को नहीं पुलिस एपर्यंत केवल गाड़ी को जटणी कुसुमाटी ठाब कर कार चालक एवं भी फेरार अच्छी सूचना मिली परवर्ती खबर बढ़ुची ज्वलंत रोग सर्वसाधारण स्थान हटिबे बुला कुकुर संख्या बढ़ुवर साधारण लोक नियमित विभिन्न प्रकार समस्या पड़ुंट कुकुर कामुड़ा जो ज्वलंत रोग बढ़िबार लगी या रोकने तुरंत पदक्षेप सुप्रीमकोर्ट को कड़ा निर्देश सुप्रीमकोर्ट निर्देश देती दिल्ली एनसीआर समस्त बुला कुकुर को 8 सप्ताह मध्य डग सेलेटर को पठा जाऊ बुला कुकुर मानक सर्वसाधारण स्थान हटा तेज राजधानी दिल्ली में बुला कुकुर को रखापी एपरी कौन स्थान उपलब्ध नहीं बुला कुकुर को तुरंत धरी से बंध्याकरण करने को सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते सूचना मिली परवर्ती खबर क्षतिपूरण दाबी आंदोलन को लेला कांग्रेस बरगड़ जिला पद्मपुर उपखंड गाईसिलेटी ब्लॉक अंतर्गत पिरिंगीमाल ग्राम में सोमवार नाबालिका आत्महत्या घटना नहीं कांग्रेस आंदोलन कर मृत नाबालिका परिवार लोक 20 लाख टंका क्षतिपूरण दादन खटी जाइथिबा मृत नाबालिका बापा को घर को फेरी आनी काम जोगे देवा एवं घटनार उच्चस्तरीय तदंत पाई कांग्रेस दाबी करिछि बुर्लारू ग्राम को मृत नाबालिका सब पहुंचा पर उपरोक्त दाबी नहीं कांग्रेस कार्यकर्ता माने सबको गाड़ी ओह्लाई दे नथिले उपरोक्त दाबी पूरण न हो पर्यंत सबको गाड़ी न ओह्लाई ओडिबसी सहित पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करते तेज रेड क्रॉस और अन्य पांठि तत्काल 50 लाख टंका सहायता प्रदान कराइला 20 लाख टंका सहायता दाबी नहीं राजस्व सरकार को दृष्टि आकर्षण कर उपरिस्थ अधिकारी मैंने कहते यापर गाड़ी गुरु सब ओह्लाई सूचना मिली परवर्ती खबर अमेरिकार मेरीलैंड रे भयावह अग्निकांड 4 शिशु समेत 6 जनकर मृत्यु अमेरिका रे एक भयंकर दुर्घटना होती एटारे मेरीलैंड रो चार्ल्स काउंटी रे निआर कराल रूप देखा मिली निआ घरे लगी जो जली पड़ी 6 जनकर मृत्यु होती मृत्यु मध्य 4 जन शिशु रही अधिकारी मैंने ए दुर्घटना संपर्क में सूचना देते खबर मिली परवर्ती खबर लोकसभा संशोधित आयकर बिल 2025 पारित सोमवार लोकसभा पारित होती नुआ तथा संशोधित आयकर बिल 2025 एथर अधिक संशोधन सह ए बिल को उपस्थान कराइला केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यही विधायक आगत करने व्यापक आलोचना होता एवं सर्वसम्मति क्रमे यह गृह में पारित कराई नूतन आयकर बिल 2025 प्रथम गत फेब्रुआरी 13 लोकसभा उपस्थान कराइला किंतु गत शुक्रवार अर्थमंत्री यह प्रत्याहार करने दीर्घ 60 वर्षर अधिक समय धरी देशर अर्थव्यवस्था कार्यकारी होता आयकर आईन 1961 केतक परिवर्तन तथा संशोधन करने उद्देश्य संशोधित नुआ आयकर बिल प्रस्तुत कराई तेज पूर्व उपस्थापित
କରାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ରେ ଆଉ କିଛି ସଂଶୋଧିତ କରାଯିବା ନେଇ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଝୋଟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସୋମବାର ବାଂଲାଦେଶରୁ ଝୋଟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଦଉଡ଼ି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥଳପଥ ମାର୍ଗରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ DGFTର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଭାସେବା ବନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆମଦାନୀ ଅନୁମୋଦିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଦିନ ପାଇଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଯାତ୍ରାକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେଦାରନାଥ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣିପାଗର ଚେତାବନୀକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। DMA ପ୍ରତୀକ ଜୈନ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ 12, 13 ଓ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା। ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ଦଳ ମାଲକାନଗିରିରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି PCC ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାସିଂଟନ ଉଡ଼ାଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଦ୍ଦ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱାସିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ। ସମଗ୍ର ରୁଟ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ପରିଚାଳନାଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗତ ମାସରେ ଏହାର 26 ବୋଇଂ 787-8 ବିମାନର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବିମାନ ଏକ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେବାରୁ ବାହାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅତି କମରେ 2026 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୁଢ଼ାରାଜ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଦୀପୁ ଯାଦବଙ୍କ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶୋକସ୍ତବ୍ଧ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତଙ୍କ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଗ୍ରହମୂଳକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦୀପୁ ଯାଦବ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ରେଳପଥର ଏକ ପୋଲ ମରାମତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୃଦ୍ଧି। କାନାଡା ସ୍ଥିତ କାଫେରେ ହାମଲା ପରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ। କମେଡ଼ିଆନ ଟିଭି ହୋଷ୍ଟ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କାନାଡା ସ୍ଥିତ କାଫେରେ ମାସେ ଭିତରେ 2 ଥର ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ କପିଲଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଶସ୍ତ୍ର
ସୁରକ୍ଷା ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଲୋକେସନର ଆଖପାଖ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 14ତମ ପାଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 14ତମ ପାଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 2 ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଉଛି। ଗତ 13ଟି ପାଳିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା 12,252ଟି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ 10,807ଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶତକଡ଼ା 88% ଅଟେ। ବାକି ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ କ୍ଲାସରେ ପଶି ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ। ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ମାମଲାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 1 ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର କଲେଜରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଅଣଛାତ୍ର ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଗିରି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୁବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରଣୟ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଯୁବକ ଜଣକ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ପଶି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକତରଫା ପ୍ରେମରୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ଆଇଆଇସି ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ହୀନ ବ୍ୟବହାର। ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଇସଲାମାବାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭିଡିଓକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ 100ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ଖବରକାଗଜ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ ହସ୍ପିଟାଲ 2ରେ ବିରଳ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ବଞ୍ଚିଲା କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଫୁଲନଖରାସ୍ଥିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସନସାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ 2ର ଡାକ୍ତରମାନେ ଜଣେ 40 ବର୍ଷୀୟ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ହୃଦ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସଫଳତାର ସହ ଉନ୍ନତ କରି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ରସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହେତୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିର ବାସିନ୍ଦା ଏହି ରୋଗୀ 2024 ମସିହାରେ ଜୀବ କର୍କଟ ରୋଗ ନିମନ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ରେଡିଏସନ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମଶଃ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିବା ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାଶ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ପଲମୋନରୀ ମେଡିସିନ ବିଭାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବିପଦଜନକ ଭାବରେ କମିଯାଇ 84%କୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସଫଳତା ଚିକିତ୍ସାରେ ଏବେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସିଲା 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ। ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ। ମୋଟ 6,66,17,055 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିଲିଫ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପାଣି ବିଶୋଧନ ଅର୍ଥ ବି ପଠାଯାଇଛି।
କୁହାଯାଇଛି। ଘର ନଷ୍ଟ, ଲୁଗା, ବାସନ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦିଆଯାଇଛି। 5 ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୋମବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଜଳବାଗି କଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିରଜା ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଜଳଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା ପୀଠରେ। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଠାରୁ ପୀଠରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜଳଲାଗି ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପୀଠରେ ଥିବା 3ଟି ନଦୀଘାଟରେ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଆସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନଦୀଘାଟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାଉଡ଼ିଆ ପାରି ନ କରିବାକୁ 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ମହାପ୍ରସାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଭକ୍ତ, ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତୁଳନାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ଓ ମାନ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନଲାଇନରେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦର ପବିତ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଗଲେ ତାର ପବିତ୍ରତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଅନଲାଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସହମତ ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।